اللہ رب العزت ماہ رمضان کا ادب و احترام بجا لانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ صحیح معنوں میں ماہ رمضان کے روزے رکھنے، عبادات کرنی اور بالخصوص نماز تراویح با جماعت ادا کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محتشم، ماہ رمضان مبارک کا پہلا جمعہ مبارکہ ہے اور ماہ رمضان کی تقریباً 3 تاریخ کو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا دن ہے، آپ کی ولادت کا دن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور سب سے پیاری شہزادی اور بیٹی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہت سارے القابات ہیں، ان میں سے آپ کا ایک لقب بطول بھی ہے، زہرا بھی ہے، اور آپ کا مبارک نام فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کا جو نام ہے فاطمہ، یہ بھی بڑی برکت والا نام ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی بیٹی شہزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ تو آقا علیہ السلام و تسلیم نے ارشاد فرمایا لِأَنِّي سَمَّيْتُ فاطمہ، میں نے اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ فاطمہ کا معنی ہے الگ ہونا، اور فاطمہ کا معنی ہے جدا ہونا، آزاد ہونا۔ تو چونکہ یہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے یہ رب تعالیٰ کو ایسی عزیز اور پیاری ہے، اس کا نام میں نے فاطمہ اسی وجہ سے رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میری بیٹی فاطمہ کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی اور محبیہ فرمایا، اس سے جو محبت اور پیار رکھنے والے میری امت کے لوگ ہوں گے یہ سب کے سب جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گے۔ کہ فاطمہ کا معنی آزاد ہونا، جدا ہونا، الگ ہونا ہے، تو فرمایا یہ میری بیٹی جو فاطمہ ہے یہ بھی جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اس کی جو اولاد ہوگی وہ بھی جہنم کی آگ سے آزاد ہوگی۔ اور فرمایا کہ جو اس سے محبت اور پیار رکھنے والے ہوں گے میری نسبت کی وجہ سے، میری اولاد ہونے کی وجہ سے، میری بیٹی ہونے کی وجہ سے، اس سے جو پیار رکھنے والے میرے امتی لوگ ہوں گے وہ بھی جہنم کی آگ سے آزاد ہوں گے۔ تو فرمایا اس لیے میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا ایک لقب بطول بھی ہے، بطول کا معنی بھی ہے علیحدہ ہونا، بے مثال ہونا، اور ہر طرح کی آلودگیوں سے الگ ہونا، نقائص سے پاک اور صاف ہونا، یہ سارے مطالب جو ہے یہ بطول لفظ کے ہیں۔ کہ آپ کا لقب بطول بھی ہے، تو علماء نے لکھا کہ بطول آپ کا جو لقب ہے وہ بھی اس وجہ سے آپ کو بطول کہا جاتا ہے کہ بطول کا معنی ہے علیحدہ ہونا، بے مثال ہونا، ہر طرح کی آلودگی سے پاک اور صاف ہونا۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کی آلودگیوں سے، حتیٰ کہ جو عام عورتوں کو آلودگی کے خاص دن آتے ہیں، فرمایا کہ حضرت فاطمہ ان عام عورتوں کی آلودگی والے دنوں کی آلودگی سے بھی پاک اور صاف ہے، کہ وہ مخصوص ایام اور وہ مخصوص لمحات جو عام عورتوں کو لاحق ہوتے ہیں، فرمایا گیا کہ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا لقب جو بطول ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس طرح کی آلودگیوں سے بھی پاک و صاف ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جب آپ کا شہزادہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا
की है, मैंने देखा उधर आपके बेटे शहजादे इमाम हसन पैदा होते हैं, थोड़ी ही देर बाद नमाज का वक्त होता है, सैयदा अपने बेटे इमाम हसन को जन्म देने के बाद, उनकी विलादत होने के बाद थोड़ी ही देर बाद आप पाक को साफ हो जाती है, और मैंने इस तरह की कोई आलूदगी वाला कोई खून नहीं देखा। आप फौरन ही बेटे की पैदाइश के बाद पाक होती है, नमाज का वक्त होता है और फौरन ही अल्लाह की नमाज अदा कर देती है। तो इस वास्ते आपने फरमाया, उलमा कराम ने फरमाया कि आपका लक़ब बतूल भी है, कि बतूल का माना है बेमिसल होना, बेमिसाल होना और हर तरह की आलूदगी से पाक और साफ होना। अल्लाह तबारक व तआला ने भी यही फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कि महज अल्लाह यही इरादा रखता है और यही चाहता है कि ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तुम्हें पाक और साफ कर दे हर तरह की आलूदगी से, नजासत से, व युतहिरकुम, और तुम्हें खूब पाक पाक फरमा दे। और ये आले बैत अलैहिमुर रिज़वान के अंदर सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी हैं। और ये जो सूरह अहज़ाब की ये आयत मुबारका है, मारूफ व मशहूर है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये आयत मुबारका सूरह अहज़ाब की, ये नबी अलैहिस्सलाम के जो घर वाले हैं उनकी अजमत और शान, उनकी पाकी बयान कर रही है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आले बैत है वो सिर्फ और सिर्फ अज़वाज मुतहरात नहीं है, क्योंकि इससे इस आयत के आगे माक़बल में और माबाद में आगे पीछे जो आयत है वो अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ है। इसके बाद भी आयत है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ये सारी आयत जो है ये अज़वाज मुतहरात के मुतल्लिक़ है। तो कहीं ये शुबा ना हो जाए कि यहाँ अहले बैत से मुराद सिर्फ अज़वाज नबी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस शुबा को दूर फरमाते हुए हदीस मुबारका के अंदर आता है, जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर ओढ़ी हुई थी और उस चादर को फैलाया और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया। आप तशरीफ फरमा हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर वो चादर ओढ़ ली, उन्हें उस चादर के अंदर दाखिल फरमा लिया। फिर इमाम हसन को बुलाया, वो आए तो आपने उन्हें भी अपनी मुबारक चादर के अंदर दाखिल फरमा लिया। फिर तीसरे नंबर पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया तो इमाम हुसैन आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी अपनी चादर के अंदर दाखिल फरमा दिया। फिर उसके बाद पीछे रह गए थे मौला अली, वो थोड़ी देर बाद आए, आपने उन्हें बुलाया, उन्हें हुक्म फरमाया और उन्हें भी अपनी मुबारक चादर के अंदर दाखिल फरमा लिया। और फिर रब से दुआ की, दाखिल फरमा कर इन चार हस्तियों को हजरत फातिमा, हजरत अली, हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को अपनी मुबारक चादर के अंदर दाखिल फरमाकर फरमाया कि अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरी आले बैत है, ये मेरी आले बैत है, ऐ अल्लाह इनसे हर तरह की आलूदगी भी दूर कर दे, वतहिरहुम, और इन्हें खूब पाक और साफ फरमा दे। और इसी से हम कहते हैं कि ये पंचतन पाक का तस्वुर भी इसी हदीस मुबारका से निकलता है। पंचतन पाक यानी पांच पाक हस्तियां, वो भी इसी आयत, इसी हदीस मुबारका से साबित है कि वो पंचतन पाक यानी पांच पाक हस्तियां वो कौन सी हैं? वो यही हैं, हजरत अली हैं, हजरत फातिमा हैं, हजरत इमाम हसन है, हजरत इमाम हुसैन है। चार ही हो गए और पांचवें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। तो इस तरह पंचतन पाक भी आपका तज़किरा और आपका सबूत पंचतन पाक का यही हदीस मुबारका से साबित होता है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले बैत के अंदर
قرآن پاک کے اندر وہ تمام ازواج مطہرات کا ذکر آ جاتا ہے، اور اس حدیث کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل اولاد ہے، اور آل اولاد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فتح مبارک سے ہے، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کی پشت کے اندر اس کی اولاد رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی پشت کے اندر اس نبی کی اولاد رکھی ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ میرا یہ خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو میری اولاد کا سلسلہ ہے وہ میری پشت میں نہیں رکھا، کیونکہ آپ کے جتنے بھی سائنسدان تھے وہ بچپنے ہی میں وصال فرما گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ جو میری اولاد کا سلسلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے میری پشت میں نہیں رکھا، بلکہ حضور نے فرمایا کہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت میں رکھا ہے، اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکام اطہر کے اندر رکھا ہے۔ فرمایا کہ اب جو علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہوگی، فرمایا وہی مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوگی۔ تو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کمال ہے، اور سید حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کمال ہے کہ حضور کی ساری اولاد، علی حضور کی جو ساری اولاد ہے جو قیامت تک ہونی ہے، ان سب کا سلسلہ مولا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری تھی، جیسا کہ مشہور حدیث مبارکہ بھی ہے، حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فرمایا تو یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور ایک اور مقام پر صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی یہ ہوتی تھی کہ آپ کہیں طویل سفر پر جاتے تو تب بھی اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو کر ملاقات کر کے پھر جاتے، جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات فرماتے۔ پھر ملاقات کا انداز بھی نرالا تھا، بیٹی بھی بڑی باادب تھی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ جب بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو، اپنے باپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی کھڑی ہو جایا کرتی تھی، کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیتی تھی۔ پھر حضور کی بھی شفقت دیکھیں یہی معاملہ ہوتا جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں جاتی تو کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قام الیہ، آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی یہ بیٹیوں کی مطلب کی تربیت ہے، بیٹیوں سے شفقت ہے، اور یہی ہمیں تعلیم نبی ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم بھی بیٹیوں کی قدر کریں، ہم بھی بیٹیوں سے ویسا ہی سلوک رکھیں جو ہمارے نبی علیہ السلام نے شفقت والا سلوک رکھا ہے۔ تو آقا کریم کی بارگاہ میں جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قام الیہ، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ بیٹی کے دل کو کتنی ٹھنڈک ملتی ہوگی، اور اب بھی اگر یہ معاملہ بنایا جائے تو بیٹیوں کی بڑی تسلی ہو جائے گی، بیٹیاں بڑی خوش ہو جائے گی، بڑی راضی ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آتی تو الفاظ ہے قام الیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، فقبلہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیتے تھے، شفقت والا بوسہ دیتے تھے، اور اجلسا فی مجلس ہی او کما قال، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بوسہ دیتے، شفقت والا بوسہ دینے کے بعد پھر کرم نوازی اتنی فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹھک پر، اپنی جگہ پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا دیتے تھے۔ یہ کمال محبت تھی، یہ کمال محبت تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت پیاری تھی، اور بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار فرماتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث مبارکہ بھی آپ کی شان پہ ہے کہ ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کی جو ہے حالت میں ہم سب ازواج مطہرات ایک خیمے میں حضور کے
पास बैठी थी, घर बैठी थी, सारी अज़वाज मुताहरा हुजूर की हालत नसाज थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम देखकर हालत देखकर हम बड़ा गमज़दा थी और रो रही थी। इतने में हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की बेटी और शहजादी आई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब वो चल कर आ रही थी ना अपने वालिद के पास, जब फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चल कर आ रही थी तो हजरत फातिमा का चलना हूबहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने की मिसाल था। यानी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो चाल थी, चाल चलन था, हजरत आयशा फरमाते वो वैसे ही था जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे। इतनी मुशाबहत रखती थी। तस्वीर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप जब आती हैं तो आप अपने वालिद गिरामी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब करीब जाती हैं तो हजरत आयशा फरमाती है जब पहली दफा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरगोशी फरमाई, यानी बिल्कुल ही कान के करीब ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कोई बात फरमाई। बस वो बात फरमाना थी कि फौरन ही सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लग गई। और फिर जब देखा हुजूर ने कि मेरी बेटी रो रही है, प्यार बहुत था, तसल्ली दी। और हजरत आयशा फरमाती हैं फिर फौरन ही हुजूर ने दोबारा सरगोशी की, फिर दोबारा कान के करीब कोई ऐसी बात की कि फौरन ही सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हंसने लग गई, हंस पड़ी, खुश हो गई। हजरत आयशा कहती हैं जब पीछे हटी, खुश होकर पीछे बैठी तो मैंने अर्ज किया, ऐ बेटी फातिमा बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात की है? पहली दफा कोई बात की तुम्हारे कान में तो तुम रोने लग गई, फिर दोबारा बात की तो तुम हंस पड़ी, खुश हो गई। हजरत फातिमा ने फरमाया कि अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुझे बातें बताई हैं ना वो राज की बातें बताई हैं और मैं नहीं चाहती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके राज को फाश कर दूं, राज की बातें नहीं बताई जाती। तो हजरत आयशा कहती है उस वक्त तो हजरत फातिमा ने मुझे ना बताया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया फिर मुझे बाद में याद आया कि भी वो बात तो पूछूं, क्योंकि राज जो होता है ना वो राज की बात जिंदगी में बंदे के जो है ना वो फाश नहीं करनी चाहिए। और जब हुजूर का विसाल हो गया तो हजरत आयशा कहती है तो अब राज तो राज ना रहा, राज के अहकाम तो जिंदगी में थे। तो हुजूर की विसाल के बाद मैंने चाहा कि अब पूछूं कि उस वक्त क्या बात की थी। तो कहती है मैंने सैयदा फातिमा से फिर बात पूछी ली कि आप बताओ कि उस वक्त आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बातें कही थी? पहली बात कही थी तो आप रो पड़ी थी, दोबारा बात की तो हंस पड़ी थी। तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया था कि उस वक्त जब पहली बात हुजूर ने की थी, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि अब वो राज नहीं रहा, अब तो अब्बा हुजूर चले गए, उनका विसाल ज़ाहिरी हो गया, अब वो राज की बात नहीं है। अब मैं आपको अर्ज कर देती हूँ जब पहली दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे राज की बात की थी तो वो ये की थी कि ऐ मेरी बेटी, पहले तो हर साल रमजान के अंदर हजरत जिब्राइल एक दफा ही आकर मेरे साथ कुरान का दौर फरमाते थे, लेकिन इस दफा आकर जिब्राइल ने 2 दफा दौर कुरान का फरमाया है, जिससे मुझे यकीन हो रहा है कि अब मेरा वक्त करीब आ गया और मैं दुनिया से चला जाऊंगा। तो कहती है बस ये बात सुनकर मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैं रोने लगी। जब मेरे अब्बा जान ने मुझे देखा कि मैं रो रही हूँ तो फिर फौरन दूसरी खुशखबरी दी और बिशारत दी और दूसरी बात ये फरमाई कि ऐ बेटी रो क्यों रही हो, परेशान क्यों हो? फरमाया कि अला तरदैना अन तकूनी सय्यदा निसाए अहलिल जन्नह। हुजूर ने फरमाया कि ऐ मेरी बेटी तू रोती क्यों है? तुझे खुश होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि तू इस बात पर राजी हो जा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे अहले जन्नत की सब औरतों का अल्लाह ताला ने तुझे सरदार बना दिया है। अहले जन्नत की सब औरतों का तुझे अल्लाह ताला ने सरदार बना दिया है। या मुख्तलिफ रिवायतों के अंदर है कहीं फरमाया गया सय्यदतु निसाइल आलमीन, आलमीन की तमाम औरतों का अल्लाह ताला ने तुझे सरदार बना दिया है। या फरमाया कि सय्यदतु निसाए हादिल उम्मा, फरमाया कि मेरी उम्मत की जो सब औरतें उन सब का अल्लाह ताला ने तुझे सरदार बना दिया है। और एक रिवायत में ये है कि हुजूर ने फरमाया कि ऐ मेरी बेटी खुश हो जा, राजी हो जा, वो परेशानी भूल जा, मेरी आहले बैत में से सबसे पहले मेरे विसाल के बाद तू मुझसे आकर सबसे पहले जो मुझसे मेरे आहले बैत में से आकर मिलेगा बेटी को तू फातिमा होगी।
تو کہتی ہے پھر میں خوش ہو گئی کہ یہ جو جدائی ہے بابا جان کی یہ طویل نہیں ہے، یہ بہت تھوڑی ہے۔ پھر اس کے فوراً ہی بعد میں سب سے جا کر پہلے اپنے ابا حضور سے جا کر ملاقات کروں گی، کہتی ہے پھر میں خوش ہو گئی۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری شہزادی ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مثل و بے مثال شفقت کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کی فیض و برکات نصیب فرمائے۔ ہما علیہ البلاغ المبین۔